ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನವಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 8ನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಕಾನಮಿ ಮಿಷನ್. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್. ಇವರು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಯೋ ಇನೋವೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಫೇಸ್ 1ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ 2 ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಋಷಿಕೇಶ್ ದಾಮ್ಲೆ. ಇವರು ಏಟ್ರಿಮ್ಡ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯ CEO ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂಜಾ ವೆಂಕಟೇಶ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ CEO ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಈ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಈ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ನಡುವೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರದಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ, ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಯೋ ಇನೋವೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಯು ಆಫರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್? Bangalore Bioinnovation Center's mandate is to nurture startup companies in the area of broad areas of life sciences. And to nurture these startup companies, of course, as you mentioned, we have a very world-class infrastructure. When we say infrastructure, it means modular laboratories, plug-and-play laboratories, the central equipment facility. These are the components of physical infrastructure that we provide to the startup companies who come here. Now, these physical infrastructure is very modular and flexible. If somebody comes within demand for just one bench space, innovator who doesn't have even started a company, we will provide that with a very subsidized rate. Excellent. If somebody wants around 500 square feet labs or 250 square, so it's modular, and depending upon the needs of the startup, we provide. That is about infrastructure. The equipment is provided by support from Department of Biotechnology, Government of India. It is a world-class equipment facility which is not only being used by the startup companies, but any academic researcher or even the bigger multinational companies also have come to use it. Even established companies can come there and yes, they can use, because it's a central facility, it's a national facility. Right. And the idea is, and of course we charge of course at a very high rate for the multinational companies, and our startups are hugely they are subsidized. Yeah. But it also forms a platform for cross interaction with the startup companies, with the multinational companies, and so it's a platform where they can interact possibly. And many times we have seen that collaborations happen, strategic partnerships can happen. So this provides a good platform. Apart from infrastructure, we provide mentorship support. That is one-to-one mentorship with if a company says that okay, we want to be mentored by such a good mentor who has seen it, who has done it, we make contact with that person and they can mentor these startup companies. Apart from that, we have internal team, and we regularly interact with the startups to provide direction whatever is possible, and any resource that is that we can provide for them. Okay. Basically, they come with some technology readiness level. Right. And our aim is to push that technology readiness level to a level where they can exit. Some companies can organically grow, some companies they can license it out. So we say exit at a point where they can make money out of their entrepreneurship and they start new, because most of them are scientists basically. Right. So this doesn't have a minimum and a maximum stay time. You will support them through. Actually, we give space for 5 years. For 5 years, okay. But if somebody wants to stay for more years, we don't consider them as incubating, but they can stay for using our facility. Excellent. Equipment facility, funding, and networking, branding, all these services that we provide, IP services we provide. When we talk about funding, we have various sources of funding that we can help the startup with. One of the most important source of funding is Government of Karnataka's Elevate 100 program. BBC is a implementation partner for that funding program on behalf of Government of Karnataka in biotechnology only.
because they fund some other areas also like IT, electronics, etc. The other source of funding is BIRAC, which is Biotechnology Industry Research Assistance Council. We are implementation partner for big grant, associate partner for big grant. We also get some funding from BIRAC directly, which we can give to the startup companies in lieu of very small equity. Right. Okay. Then we have recently got funding support from DPIIT, Department of Promotion of Internal Industries and Internal Trade, Okay. Under Startup India Fund. There is a 3 crore grant, but we have been assured that once you once you invest in the startup, we will give you another 3 crore. So it's a very good assurance and very good resource for any startup who comes to us, and any reasonable proposal Right. we will fund. Nobody will go empty-handed. So this is a huge support that Government of India and Government of Karnataka has provided as far as funding support is concerned. Right. So it seems like a end-to-end, one-stop shop, not just for infrastructure, but also financial, mentoring, Mentorship, and yes. just the hand-holding bit Hand-holding. until people can go on there. And apart from that, branding and networking is very important for a startup, because startups will not be known. Yes. And they want to get exposure both regionally, nationally and globally. As well. So we have lot of linkages, and Excellent. we put our startups depending upon their needs and circumstances to that resource. Thank you. To name few, we have Bangalore Tech Summit. Then we have US Bio Global India, Global Bio Korea. So Government of Karnataka gives some subsidy for traveling and to attend those workshops through Bangalore Bioinnovation Center. Sure. So networking, branding, IP services, any service that is needed for them to commercialize their innovation, that we You provide. have all of that services. Thank you so much. Dr. Hrishikesh Damle, Atrimed Biotech, that's your organization. Illi plant-based molecule in the ನೀವು ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಯು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್? ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆಕ್ನೆ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ನೆ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ನೆ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಳು ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಎಕ್ಸಿಮಾ, ಎಲರ್ಜಿ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಔಷಧಿ ಕಂಡುಹಿಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಂಟಿವೈರಲ್, ಈಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೂ ಔಷಧಿ ಕಂಡುಹಿಡುಕಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈವಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ನೋಡಿ, ಇದು ಔಷಧಿ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇದೇನು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಮಾತ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. 2 ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ 3 ಹೊತ್ತು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳುವಾಗ ಅದರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಟಬಲೈಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರೊಬಾಬ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬೇರೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನ, ಅದು ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತವೆ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸುಮಾರು 3000 ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45,000 ಸಸ್ಯಗಳಿವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದು? ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ತೋರಿಸಬಹುದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ತರ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ತಂದಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್? ಎಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು 20 ಇರಬಹುದು.
ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮದು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆರ್ಥಿಕ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ನನಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾದ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಯೋ ಇನೋವೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2-3 ವಿಧದ ಅಂದರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಿಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈ ಕಿಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೇರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಕಣಗಳು ಲೈಕ್ ಮೆಮರಿ ಟಿ ಸೆಲ್, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈವನ್ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಟ್ರಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅಂತ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು 50 ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 50 ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 200 ಕೋಟಿಗೆ ಹತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಯೋ ಇನೋವೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿಮೇಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಂಟಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಜಾಗದ ಮೂಲಕ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು R&D ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿಮೇಟ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಐಡಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯಿತು? ವೆನ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್? 5 years ಬ್ಯಾಕ್ ನೀವು ಇದನ್ನ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಸಿಂದಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 100 ಕೋಟಿ 200 ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಯೋ ಇನೋವೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಮ್ಲೆ. ಪೂಜಾ, ನಾನು ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ರೀಸೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ ಫ್ರೀ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ದೊಡ್ಡ ವೇವ್ ಇದೆ ಈಗ, ದಿಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಶಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ನೀವು 3D ಬಯೋ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್? ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ನಾವು 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ನ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗ್ರಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ್ವಿ. ಅದ ನಂತರ BBC ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಈ ಬಯೋಟೆಕ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು, ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮತ್ತು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ BBC-ಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ತಯಾರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತಹ ಒಂದು 3D ಬಯೋ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲನೆಯ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ 3D ಬಯೋ ಪ್ರಿಂಟರ್. ಅದನ್ನ ನೀವೇ ತಂದು ಮಾಡಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ? ಹೌದು, ನಾವೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ. ತ್ರಿವಿಮ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತನಲ್ಲಿ 3D ಅಂತ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಈ 3D ಬಯೋ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ 2 ಅಂಶ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ನಾವು ಫಸ್ಟು 2018ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು BBC ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮಿಟಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ 3D ಬಯೋ ಪ್ರಿಂಟರ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಅಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಬಳಸಿ ಮೂಳೆ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಗಗಳನ್ನು
ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ. They can print it in the 3D printer anta. Yes, you print in the 3D printer and grow the organ in the lab. Wow, ಇದು very futuristic sci-fi movie ಇಂದ it's just you drew out a scene ಆ ಥರ. Yeah, I think sci-fi is becoming reality. ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ AI ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. ಮತ್ತೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಬಯೋಟೆಕ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಟೆಕ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ 3D ಬಯೋಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ನಾವು 3D ಬಯೋಪ್ರಿಂಟರ್ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಥೆರಪೀಸ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಥೆರಪೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇವಾಗ ಬಯೋಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ಡಿಸೀಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಥೆರಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂಜಾ. ಐ ಮೀನ್ ತುಂಬ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ 3D biotechnology is out there and giving us such. ನಾನು ಬರೀ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಐ ವಿಶ್ ಟು ಸಿ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ? ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮದೇ ಅಂತಹ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ತಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ 3D ಬಯೋಪ್ರಿಂಟರ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್. Dr. Jitendra, you spoke to us about the support, the infrastructure, financial, everything. Now, what is that our audience should know? Bio Innovation Center alli funding, especially to do with funding, ಏನೇನು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. So funding is one of the most important component of ecosystem innovation, especially in the area of biotechnology, because the biotechnology innovation needs lot of funding, because the equipment cost, of course we provide equipment, but they may need certain equipment for their own specific to their own research, then consumables, then hiring of manpower. So without that support for the financing, I think it's very difficult for a startup in biotech to even go further. Right. They may not even think, as Dr. Damle was telling. He was talking about it. So recognizing the need, Government of Karnataka and Government of India both have come up with the Ignition grant. Now the state government's Ignition grant is called Elevate 100, and both of our startups and most of our startups in Bangalore Bioinnovation Center have received that grant. Excellent. The other central component, central government component is called Biotech Ignition grant, which is instituted within a center called Biotechnology Industry Research Assistance Council, BIRAC, which is under the aegis of Department of Biotechnology, Government of India. So these Ignition grants are, say, up to 50 lakhs, which can provide much needed support for actually doing the experiments, proof of concept if they can do, and then they can go for some scaling up, because these fundings are again, some follow-up fundings are also available. CIBRI, BIPP and so on. Right. Now, apart from this, this is initial Ignition grant. Apart from this, if any innovator wants to come to Bangalore Bioinnovation Center and start their innovative idea and translation of that research, we provide very subsidized rates. That is also a component of funding also. Even I can say that during COVID time, we have launched some 30 products. And many of them, they came and they said that we don't have money to
pay you rental. And we thought, okay, you just use the facility because it was a national national emergency. Absolutely. And use the facility and consumables, whatever is there, and we will help you in whatever way possible. And many of them have come up with wonderful products. Yeah, that's a great stepping stone for them as Yes. well, and good So encouragement. that is also one of the support. Then of course slowly we encourage them to write grants. Okay. As I said earlier also, we have Startup India Seed Fund now, Okay. 3 crores, and it can be given to startups at the very initial phases as well as market entry also. So there are 2 different components. Right. So 20 lakhs, up to 20 lakhs for proof of concept, and up to 50 lakhs for market entry. Right. Okay, then we have BIREC seed fund given to the to the incubation center itself, that we can give to the startups. Excellent. Dr. Jitendra, one last question for you. These are very unprecedented and very delicate times, looking at the global pandemic, right? How do you see the future of biotechnology? See, these kind of epidemics, can happen anytime in future. They have happened also 100 years back. We That's heard that there was, but now we are equipped with the knowledge in biotechnology. But that knowledge was not in kinetic motion when this COVID hit us. So there was a potential, but there was no way. We were at loss because it suddenly came. And we were dependent upon many other countries for even PPE kits. I mean, small things we were dependent upon other countries. Now COVID has taught us that India needs to become self-sufficient. Karnataka needs to become, and Bangalore being an innovation hub in the country, now it has a global recognition. Right. So our scientists, innovators, government, all the stakeholders came together in such a nice way in this COVID, that it has set an unprecedented example. Right. And we have come up with product. We are now self-sufficient in many of these things. So I think we are now at a stage where we can tackle such epidemics, on our own, without depending upon the government or in the other countries. Of course, you know that in vaccines we are the leaders, production of vaccines. Half of the globe uses our vaccine. What we lack still is the more cohesive cohesion between all the stakeholders, scaling up facilities. So future we need to provide these startup companies with the scale up options. Sure. Suppose they have done a proof of concept. Now, for example, he comes with Dr. Damle comes to me and says that, okay, I need a 100-liter fermenter for doing a pilot scale. Can you provide me? Now at this current time, of course we have instituted one, now we have installed one, but that time we did not have. And many such facilities. Suppose so now you're GMP saying you are 3. future-proof and Future-proof, self-sufficient, and also there's a sustainability model in terms of everything, right? And Matte, for example, if he wants to come, anybody wants to come, we need a GMP facility. GMP, so we have already created a GMP facility. Thank you, sir. Thank you. Dr. Damle, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಭಾರತದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಶುರುವಾಗೋಕೆ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಸೇ ಅ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ನೋಡಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಅದರ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಪೇಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಮಾರಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಆದರೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ವರೆಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು $600 ರಿಂದ $800 ಮಿಲಿಯನ್ ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಧ ದಾರಿ ಆದರೂ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಧ ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು TNF ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಔಷಧಿ, ಈಗ ಇರುವ ಔಷಧಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನಿಗೆ $50,000. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಡು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು TNF ಆಲ್ಫಾವನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಫರ್ಮೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂರತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಕೂರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ವಾರದೊಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೋಲುವುದು ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ನಾವು
100 ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು 90 ಸಲ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇವೆ. ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲೇ ವರ್ಕ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೀವು ಇದ್ರೂ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮೈಲ್ಸ್ಟೋನ್ ತುಂಬಾ ಬೇಕು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಾವು 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಯಾಲಜಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ that will be the first time it's a very successful thing for India. Excellent. ಅಂದ್ರೆ in this dark times ಒಂದು ಹೋಪ್ ಇದೆ. The things are happening in the background ಅಲ್ವಾ? ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ, ಹೋಪ್ ಇದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆನೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಟೆಪ್ ವರೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಂತಿಮ ಸ್ಟೆಪ್ ವರೆಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಮ್ಲೆ. ಪೂಜಾ, ಫೈನಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಈ 3D ಬಯೋಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಕಿನ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಂದರೆ 3D ಬಯೋಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು 3D ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅನ್ಬೋದು. ಆದರೆ 3D ಬಯೋಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಬಯೋಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟಿಶ್ಯೂಸನ್ನು ಆರ್ಗನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ತಲುಪಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಂದರೆ, ಇವಾಗ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಗಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆ ಆರ್ಗನ್ಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ರಾಟಿಕ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಚರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಯೋಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಮನುಷ್ಯದ ಚರ್ಮ ಒಂದು ಬರ್ನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಪಡಿಸುವ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಪಾಸ್ಟ್ 30 minutes ಅಂದರೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ಸ್, ದ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಜನರಸ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್, ನವಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಕಾನಮಿ ಮಿಷನ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ.